Hi students, in this video we are going to discuss about introduction of the permutations, which is going to be fundamental principle of counting. So mainly మనకి chapter లో వచ్చేసి and are. So like if you know these use of these two terms, then definitely we can just easily solve the questions in permutation and combinations. So it's purely depends on these two terms, or and. Okay, so first one, let us say in any classroom, like in a class, there are like 10 boys and 15 girls are there. Okay, and this teacher want to select a student to represent the class. I mean, like a class leader, right? So in how many ways she can select? So, but there is no rule like the leader is supposed to be boy or girl. It can be anyone. So, so we have to select boy or girl. So how many students are there in the class, Nana? So 10 boys and 15 girls. So total it will be 25 chances. 25 students. 25 students, out of 25 students, teacher can select anyone, right? So when you are using R here, a boy or a girl, definitely you can see that. So we have 25 chances. That means what you can understand here, Nana. So ఎప్పుడైతే మనకి R వస్తుందో, then we are using this additional principle. Like you can see that if an event E can occur in m ways and another event F can occur in n ways, and suppose that both cannot occur together, then E or F can occur in m plus n ways. So if you understand this, so that is what we have done here. Okay, so whenever you see R, like ఒక ఈవెంట్ E and another event F ఆ రెండు చేయాలి అంటే then R, I mean E or F రావాలి అంటే then we have to use this principle అమ్మ. Okay, next మల్టిప్లికేషన్ ప్రిన్సిపల్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడికైనా హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్ వెళ్ళాలి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ టు వైజాగ్, సో వయా విజయవాడ అనుకుందాం. సో హైదరాబాద్ టు వైజాగ్ వయా విజయవాడ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అప్పుడు హైదరాబాద్ టు విజయవాడ, సో దెర్ ఆర్ టూ ఛాన్సెస్, అంటే లైక్ బై రోడ్ వెళ్తాను లేదా బై ట్రైన్ వెళ్తాను, లేదు బై ఫ్లైట్ కూడా వెళ్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫ్లైట్, ట్రైన్ అండ్ రోడ్, నాకు 3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. విజయవాడ టు వైజాగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో బై రోడ్ ఆర్ బై ట్రైన్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు టోటల్ హౌ మెనీ వేస్ ఐ కెన్ గో టు వైజాగ్ వయా విజయవాడ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్? సో ఇది చూస్తే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ టు విజయవాడ 3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, విజయవాడ టు వైజాగ్ 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి సార్ ఐ యూజ్ ద అడిషనల్ ప్రిన్సిపల్ సార్, టోటల్ 5 వేస్ అవుతుంది సార్. నో, అలా అవుతుంది. ఎందుకు? హైదరాబాద్ టు విజయవాడ అండ్ విజయవాడ టు వైజాగ్ అయితే మనం వైజాగ్ వెళ్తామా, హైదరాబాద్ టు విజయవాడ ఆర్ విజయవాడ టు వైజాగ్ అంటే వైజాగ్ వెళ్తామా అని చూసుకోవాలి, రైట్ నా? సో డెఫినెట్లీ ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేయాలి? అండ్ యూజ్ చేయాలి, రైట్? సో అండ్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హైదరాబాద్ టు విజయవాడ బై ఫ్లైట్ వెళ్తే అక్కడ నుంచి టూ వేస్ ఉన్నాయి, బై ట్రైన్ వెళ్ళినా 2 వేస్ ఉన్నాయి, బై రోడ్ వెళ్ళినా 2 వేస్ ఉన్నాయి. టోటల్ హౌ మెనీ వేస్ నానా? 6 వేస్. అంటే ఇక్కడ సింపుల్గా ఏం చేసాము, హైదరాబాద్ టు విజయవాడ 3 వేస్ ఉంటే విజయవాడ టు వైజాగ్ 2 వేస్, రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి అండ్ యూఆర్ రైటింగ్ ద ఆన్సర్ యాజ్ 6. అంటే సింపుల్గా ఏం చేస్తున్నావు, వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ అండ్ the given like event E and event F both together occur అన్నప్పుడు we have to use the multiplication. So you can see that ఇక్కడ ఏంటి, event E can occur in m ways and if associated with each way of occurring E, another event F can occur in n different ways. So the total number of occurrences of the two events given order is what అన్న m into n. ఇక్కడేమో m plus n, ఎప్పుడైతే r వస్తుందో r వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా వేరే యాడింగ్ and వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా we are multiplying. So that is what we have to understand, and this is the basic rule of permutation and combinations. So please try to remember these points. Okay, so next, now next for example we have there are 15 IITs and 20 NITs in India. Then a student who cleared both IIT JEE and AE exams, AIEEE exams, can select one institute in how many ways? అంతే కదా.
సో ఇక్కడ 15 ఐఐటీస్ ఉన్నాయి అండ్ 20 NITs ఉన్నాయి. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ కెన్ సెలెక్ట్ ఐదర్ ఐఐటి ఆర్ NIT, అంతే కదా. సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఏం చేస్తాం మనం, ఎడిషన్ చేస్తాం. సో ఎడిషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మన 15 + 20 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 35, సింపుల్. అండ్ వీ కాంట్ యూజ్ కదా, ఎందుకంటే ఒక స్టూడెంట్ కెన్ సెలెక్ట్ ఐఐటి అండ్ NIT అంటాము, ఎనీ వన్ కెన్ సెలెక్ట్, దట్స్ రీజన్. సో ఆర్, సో సి they didn't mention R here, and of course it's not like క్వశ్చన్ లో R ఇచ్చాడు కాబట్టి I will use addition, క్వశ్చన్ లో అండ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి we will use multiplication. It's not like that, depends on the situation, depends on the question. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, అక్కడ R యూజ్ చేయాలా అండ్ యూజ్ చేయాలని we have to understand. Okay. So next question చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ IIT JEE టాపర్ కెన్ సెలెక్ట్ ద IIT and its branch if there are 23 IITs in India. చూడండి, అంటే ఒక ఐఐటిలో మనకి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, 10 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అలా 23 IITs ఉన్నాయి. సో మనం డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ దాంట్లో ఒక బ్రాంచ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇన్స్టిట్యూట్ కెన్ సెలెక్ట్ ఇన్ వాట్ అన్న 23 ways, బికాస్ 23 ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాంట్లో ఏదో ఒకటి కాబట్టి 23 ways. అండ్ మరి దాంట్లో బ్రాంచ్ 10 ways. సో రెండింటిని మల్టిప్లై కదా చేయాల్సింది, బికాస్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అండ్ ఇయర్ 23 ఇన్స్టిట్యూట్స్, సారీ 10 ఇన్స్టిట్యూట్స్, 23 ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ 10 బ్రాంచెస్లో ఒక బ్రాంచ్. టోటల్ హౌ మెనీ ఛాన్సెస్ నాన్న, 230 ఛాన్సెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, శుభం హ్యావ్స్ 2 school bags, 3 tiffin boxes and 2 water bottles. In how many ways can she carry these items? Shubham has 2 school bags, 3 tiffin boxes, 2 water bottles. ఇప్పుడు ఏంటి, డెఫినెట్లీ స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ 1 of each we required కాబట్టి స్కూల్ బ్యాగ్స్, 2 school bagsలో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయడానికి 2 ways ఉంది, 3 tiffin boxesలో ఒకటి అండ్ 2 water bottles లో ఒకటి. ఐ మీన్ లైక్ ఏదో ఒకటి కాబట్టి 2 ఛాన్సెస్. ఇప్పుడు అనాలా ఆర్ అనాలా, డెఫినెట్లీ అండే వస్తుంది. ఎందుకు, ఒక స్కూల్ బ్యాగ్ కావాలి, టిఫిన్ బాక్స్ కావాలి, వాటర్ బాటిల్ కావాలి. సో మూడింటిని మనం డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ నాన్న, 12. నెక్స్ట్, ఏ కాలేజ్ ఆఫర్స్ 6 courses in the morning and 4 in the evening. The number of ways a student can select exactly one course either in the morning or in the evening. అక్కడ ఆల్రెడీ వాడు మార్నింగ్ ఒక ఈవెంట్, ఈవినింగ్ ఒక ఈవెంట్, మధ్యలో 6 అన్నాడు. సో డెఫినెట్లీ టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి, మార్నింగ్ 6 courses, ఈవినింగ్ 4 courses. దాంట్లో ఏదో ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకోడు కాబట్టి సో ఆర్, సో ఇట్ విల్ బి 10 weeks. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ డూ these simple examples now. So if you do these 4 examples, definitely you can understand like what is the difference between and or, like how we are using addition and multiplication. Okay, so we'll move to the next subtopic, which is a factorial. So notation of factorial. So definitely maybe few people may have an idea about the factorial, but ఇక్కడ point ఏంటి అంటే like how we can use here అనేది కూడా important. So you can see the definition, n factorial ante product of the first n natural numbers. So I mean ఇప్పుడు for example 5 factorial రాసావు అంటే product of first 5 natural numbers. So 5 into 4 into 3 into 2 into 1, so which is 120. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 7 factorial రాసావు అంటే ఏంటన్నా, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, which is 120 into 6 అంటే 720 వస్తుంది. 720 into 7 అంటే 5040. యా, మళ్ళీ వీటినే నేను కెన్ ఐ రైట్ 5 factorial as 5 into 4 factorial? ఎస్, డెఫినెట్లీ వీ కెన్ రైట్. అలాగే 5 into 4 into 3 factorial రాసుకోవచ్చా? డెఫినెట్లీ. అలాగే 7 factorialని 7 into 6 factorial రాసుకోవచ్చా? 7 into 6 into 5 into 4 factorial. It depends on the question మనం అలా సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? దాని ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూ మే గెట్ లైక్ 10 factorial by 7 factorial వచ్చింది అనుకుందాం, యూ వాంట్ టు సాల్వ్ ఇట్. అప్పుడు ఏం చేస్తాం నాన్న, 10 into 9 మొత్తం నెంబర్ కనుక్కోవడం టైం వేస్ట్ కదా. సో సింప్లీ 10 into 9 into 8 into 7 factorial by 7 factorial ఉంది కాబట్టి
ఈ రెండు క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ నేను 7 దగ్గర ఎందుకు ఆపేసాను? బికాస్ ఐ హ్యావ్ ద డినామినేటర్ టిల్ 7. సో కాబట్టి ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ఎట్ 7, just simply cancelling it. సో ఇదేమవుతుంది ఆన్సర్ 720. సింపుల్గా అలా చేసుకోవచ్చు. సార్ వాట్ అబౌట్ n ఫ్యాక్టోరియల్ సార్? సో n ఫ్యాక్టోరియల్ ఏంటి నాన్న? సింపుల్గా రాయొచ్చు n ఇంటూ నెక్స్ట్ n మైనస్ 1, n మైనస్ 2 అండ్ సో ఆన్ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1. సింపుల్. అంటే మనం దీన్ని సింపుల్గా n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అను ఇంకెలా ఉన్నా రాసుకోవచ్చు. సింపుల్గా n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసుకోవచ్చు. లేదు సార్ నేను n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఇంటూ n మైనస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ రాస్తాను సార్. ఎస్ కరెక్ట్. సార్ వాట్ అబౌట్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ సార్? 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ n నేచురల్ నెంబర్స్. 1 ఫ్యాక్టోరియల్ అనగా డెఫినెట్లీ ఒకటే ఉంటుంది. సో 1. సార్ వాట్ అబౌట్ 0 ఫ్యాక్టోరియల్? వాట్ అబౌట్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఫ్యాక్టోరియల్స్? 0 ఫ్యాక్టోరియల్ గురించి మాట్లాడదాం ఫస్ట్. సో టు డిస్కస్ అబౌట్ 0 ఫ్యాక్టోరియల్ నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం రాశాను? n ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ నాన్న? n ఇంటూ n మైనస్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ రాశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో వాట్ విల్ గెట్ హియర్? సో 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఇంటూ 1 మైనస్ 1 0 ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ అన్న? 0 ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే డెఫినెట్లీ ఐ కెన్ సే దట్ 0 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ వాట్ అన్న? 1. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ఒక్కటే గుర్తుంచుకోవాలి. 0 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ 1 and the factorial is not defined for negative numbers nana. So only from 0 we can start. 0 factorial value 1, 1 factorial value 1. ఎందుకంటే ఇక్కడ you can see the proof here, and the other factors definitely we can do like this. Okay, so this is how the factorial can be discussed. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము? అండ్ రూల్ నేర్చుకున్నాం, ఎడిషన్ రూల్, మల్టిప్లికేషన్ రూల్ నేర్చుకున్నాం, ఫ్యాక్టోరియల్ కూడా నేర్చుకున్నాం కాబట్టి సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ విల్ ట్రై సమ్ క్వశ్చన్స్ బై యూజింగ్ దిస్ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అన్నమాట. ఓకే, డివిజిబుల్ రూల్స్ మీరు ఆల్రెడీ యూ గైస్ మేబీ లెర్న్ ఇన్ లైక్ గ్రేడ్ 8 అండ్ గ్రేడ్ 9 లైక్ స్కూల్ డేస్లో మీరు డెఫినెట్లీ నేర్చేసుకునే ఉంటారు. సో మీరు ఒక్కసారి just like a recap, just kind of like a brush up anamata. So divisible rule of 2 enti? Definitely last number. I mean if it's even number it is divisible by 2 simple ga. Ade 4 enti? Second divisible rule of 2 chesi last digit maatladutunnam kabatti divisible rule of 4 last 2 digits gurinchi maatladadam. If a number is divisible by the last 2 digits, let us say 5324, it is divisible by 4 ante? Yes, because last 2 digits are divisible by 24, then it is divisible by 4. Next 8 చూద్దాం. ఇక్కడ 2 కి ఏమో లాస్ట్ డిజిట్, 4 కి ఏమో లాస్ట్ 2 digits, సో 8 కి లాస్ట్ 3 digits. So the last 3 digits are divisible by 8, then the number is divisible by 8. Next sum of whose digits is divisible by 3. ఇది దేనికి? divisible rule of 3. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెంబర్ 147 తీసుకుందాం. చూడండి, ఈ 3 digits ని యాడ్ చేస్తే 1 + 4 + 7 you are getting 12. సో ఇది divisible by 3 కాబట్టి the entire number is also divisible by 3. Same rule applies for 9 as well. మరి సార్ 6 పరిస్థితి ఏంటి సార్ అంటే నాన్న 6 అంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 and 3 కాబట్టి if a number is divisible by 2 and if a number is divisible by 3 then the entire number is divisible by 6. Next సార్ 5 ఏంటి? లాస్ట్ నెంబర్ కనుక 0 or 5 ఉంటే ఇట్ ఈస్ divisible by 5. అండ్ 25 పరిస్థితి ఏంటి అంటే లాస్ట్ నెంబర్, లాస్ట్ 2 numbers should be divisible by 25. Should be divisible by 25. Then I can say that it is divisible by 25. సార్ 11 పరిస్థితి ఏంటి సార్ అంటే ఏదన్నా ఒక నెంబరు సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎట్ ఆడ్ ప్లేసెస్ మైనస్ ఈవెన్ ప్లేసెస్. అంటే ఇప్పుడు ఇదంతా అవుతుంది 12 మైనస్ ఇదంతా అవుతుంది 14. ఇది కనుక మనకి divisible by 11 వస్తే then the entire number is divisible by 11. The entire number is divisible by 11. 10 పరిస్థితి ఏంటి సార్? divisible by 2 అయ్యి అండ్ 5 అయితే అదే మనకి divisible by 10 అవుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ divisibility రూల్స్. ఇవన్నీ మీకు తెలిసిన పాయింట్సే, జస్ట్ లైక్ అందుకని కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయా. సో ఎవరికైనా తెలియకపోతే యూ కెన్ జస్ట్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దీస్ పాయింట్స్, రైట్? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్. సో హౌ మెనీ 3-digit నెంబర్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్
బై ద డిజిట్ 1 2 3 4 5 వితౌట్ రిపిటేషన్ అన్నట్టు. వితౌట్ అంటే యూజ్ చేసిన నెంబర్ మళ్ళీ యూజ్ చేయొద్దు. చూద్దాం ఎట్లా చేయొచ్చు. 3 డిజిట్ నెంబర్స్, 3 డిజిట్ నెంబర్స్ అన్నాడు కాబట్టి నేను 3 ప్లేసెస్ తీసుకుంటాను. సో 3 డిజిట్ నెంబర్ అన్నాడు కాబట్టి నేను ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ప్లేసెస్ని ఫిల్ చేసుకుంటూ వస్తాను. సో నేను ఫస్ట్ ప్లేస్కి ఎన్ని ఛాన్సులు ఉన్నాయి, సెకండ్ ప్లేస్ ఎన్ని ఛాన్సులు ఉన్నాయి, థర్డ్ ప్లేస్ ఎన్ని ఛాన్సులు ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్లేస్ని నేను ఎన్ని వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు అంటే నాకు ఈ 5 నెంబర్స్లో ఏ నెంబర్ అన్నా రావచ్చు. అంటే ఐ కెన్ టేక్ 1 ఆర్ 2 ఆర్ 3 ఆర్ 4 ఆర్ 5. సో ఆర్ అంటున్నా అంటే దీని యొక్క 1 వే, దీనికి 1 వే, దీనికి 1 వే, దీనికి 1 వే అండ్ దీనికి 1 వే. టోటల్ హౌ మెనీ వేస్ నానా? 5 వేస్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ హైయెస్ట్ నెంబర్ 5 కాబట్టి 5 అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ అన్న. టోటల్ ఎన్ని వేస్ ఉన్నారా బాబు అంటే ఇంకొకటి 6 పెడుతున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ యాడ్ చేసి సో 5 వేస్. అండ్ అంటే కదా రావాల్సింది ఇక్కడ సెకండ్ డిజిట్ పోవాలంటే ఆర్ అంటే అది ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ డిజిట్ అంటే మరి సెకండ్ డిజిట్ పరిస్థితి ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ 5 డిజిట్స్లో ఒక నెంబర్ ఇక్కడ వాడేసాం. అంటే ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 4 నెంబర్సే ఉన్నాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అక్కడ 2 వాడేసా అనుకుంటా. మరి ఇక్కడ నాకు ఛాన్సులు ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 ఆర్ 3 ఆర్ 4 ఆర్ 5. అంటే ఎన్ని ఛాన్సులు ఉన్నాయి నాకు ఇక్కడ? 4 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. నాకు ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? 4 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెకండ్ ప్లేస్లో నేను 1 వాడేసా అనుకుంటాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అప్పుడు థర్డ్ ప్లేస్కి నాకు ఎన్ని ఛాన్సులు ఉన్నాయి? 3 ఆర్ 4 ఆర్ 5. ఎన్ని ఛాన్సులు ఉన్నాయి? 3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో 3 ఛాన్సెస్. సో టోటల్ ఎన్ని ఛాన్సెస్ సార్ అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ? అంటే మల్టిప్లై చేయాలి. సో 5 4 20 and 3 60. సింపుల్. సో టోటల్ హౌ మెనీ 3 డిజిట్ నెంబర్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ బై ద డిజిట్స్ 1 2 3 4 5 వితౌట్ రిపిటేషన్ అంటే సార్ ఇదే క్వశ్చన్ని వాడు విత్ రిపిటేషన్ అడిగితే ఏం చేయాలి సార్? విత్ రిపిటేషన్ అడిగితే ఏం చేయాలి? అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే 3 డిజిట్ అంటే నువ్వు 1 నెంబర్ అంటే ఇక్కడేమో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెంబర్ 222 ఉంది, ఇక్కడ అది రాదు. సో వాట్ ఎవర్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్ యూ వోంట్ గెట్ ఇట్. కానీ మనకు అవి కూడా నెంబర్సే కదా, ఎందుకు ఇక్కడ రాదు? వాడు వితౌట్ రిపిటేషన్ అంటాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ కేసులో 2 వాడాం మళ్ళీ వాళ్ళ, సెకండ్ కేసులో 1 వాడాం మళ్ళీ వాళ్ళ, అట్లా. బట్ ఇక్కడ అలా చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ ప్లేస్కి ఎన్ని ఛాన్సులు ఉన్నాయి? ఆల్ 5 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సెకండ్ ప్లేస్కి ఎన్ని ఉన్నాయి? నువ్వు ఇక్కడ ఏ నెంబర్ వాడినా మళ్ళీ వాడవచ్చు. సో మళ్ళీ 5 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. థర్డ్ ప్లేస్కి ఎన్ని ఛాన్సులు ఉన్నాయి? మళ్ళీ 5 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ 125. అంతే కదా? దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ డూ ఇట్ అమ్మా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 0 ఇచ్చాడు. హౌ మెనీ 4 డిజిట్ నెంబర్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ బై యూజింగ్ దిస్? 0 1 3 5 1 3 4 7 9. సో టోటల్ మనకి ఇక్కడ 6 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో 4 డిజిట్ నెంబర్ని ఫామ్ చేయాలి. రిపిటేషన్ ఎలోడ్ అన్నాడు. ఓకే, 4 డిజిట్ నెంబర్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ప్లేస్లో 0ని వాడొచ్చా? కెన్ ఐ యూజ్ ద 0 ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అంటే డెఫినెట్లీ నో. ఎందుకు? 0 ఇక్కడ పెడితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ మిగతా నెంబర్ లేదో ఎలా ఉందంటే అది 4 డిజిట్ నెంబర్ అవుతుందా? నో. సో డెఫినెట్లీ మనం ఫస్ట్ ప్లేస్లో 0ని వాడలేము. సరే మరి ఎన్ని వేస్లో వాడవచ్చు సార్ అంటే 5 వేస్ ఉన్నాయి. అది 0 కాకుండా మనకి 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏదో ఒక నెంబర్ని ఇక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు. అండ్ కాబట్టి మల్టిప్లికేషన్. సెకండ్ ప్లేస్లో మరి 0 వాడచ్చు? ఎస్ వాడచ్చు. మరి సెకండ్ ప్లేస్లో ఎన్ని ఛాన్సులు ఉన్నాయి సార్ అంటే రిపిటేషన్ ఎలౌడ్ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే నెంబర్ వాడావో ఆ నెంబర్ మళ్ళీ వాడచ్చు. సో టోటల్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? 6. మళ్ళీ థర్డ్ ప్లేస్లో కూడా 6, ఎందుకంటే రిపిటేషన్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ 6 అది మల్టిప్లై చేస్తే దట్ విల్ బి ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. రిపిటేషన్ నాట్ అలౌడ్ అంటే మళ్ళీ ఇదే కేసులో మనకి రిపిటేషన్ నాట్ అలౌడ్. డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ దానికి మాత్రం 5 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే 0 వాడడం. సెకండ్ ప్లేస్కి మరి ఏంటి? సెకండ్ ప్లేస్ పరిస్థితి ఏంటి? ఇప్పుడు 0 వాడొచ్చు కాబట్టి ఇందులో ఏదో ఒక నెంబర్ వాడేసాం. సో ఇంక్లూడింగ్ 0 ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి? మళ్ళీ 5 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఎందుకంటే 6లో ఆల్రెడీ ఒకటి వాడేసాం. నెక్స్ట్ 2 వాడేసాం కాబట్టి 4 CS ఉన్నాయి, 3 వాడేసాం కాబట్టి ఇంకా 3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇది మల్టిప్లై చేస్తే అది ఆన్సర్ ఎంత? 25 300 అవుతుంది.
నెక్స్ట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ రిపిటేషన్ అలౌడ్ అన్నాడు. సో ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్నాడు. ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఇక్కడ నాకు లాస్ట్లో 0 ఉంది, 2 లేదు కాబట్టి 4, 6, 8 లేదు. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నాకు ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి? 2 వేస్ ఉన్నాయి, 0 ఆర్ 4 కాబట్టి ఏదన్నా ఒకటే వాడగలం. రిపిటేషన్ అలౌడ్ అన్నాడు కాబట్టి ఎస్, సింపుల్గా మళ్ళీ ఇక్కడ 0 వాడగలమా అంటే లేదు. సో ఆ మిగతా 5 నెంబర్లో ఏదో ఒక నెంబరు, ఇప్పుడు మళ్ళీ 6 నెంబర్స్ వాడేసుకోవచ్చు, సింపుల్గా 360. సార్ మరి డి పరిస్థితి ఏంటి సార్? ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే మనకి డెఫినెట్లీ మళ్ళీ ఇక్కడ 1 లేదా 3 లేదా 7 లేదా 9 అంటే 4 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. మరి ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఎన్ని ఛాన్సులు ఉన్నాయి? 5 ఛాన్సులు ఉన్నాయి, 0 వాడలేం కాబట్టి. రిపిటేషన్ వాడు కాబట్టి అన్ని నెంబర్స్ ఇక్కడ వాడచ్చు, మళ్ళీ ఇక్కడ వాడచ్చు. దట్స్ ఇట్. మల్టిప్లై చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఇట్ అనమాట. ఓకేనా? రైట్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకోటి చూద్దాం. హౌ మెనీ 6 digits odd numbers greater than 6 lakh can be formed from the digits 5, 6, 7, 8, 9, 0 if repetition of digits is allowed. 6 digit odd number అన్నాడు. 6 digit odd number greater than 6 lakh అంటే 5 or 0ని ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఫిల్ చేయలేము. సో వీ హ్యావ్ 4 ఛాన్సెస్ టు ఫిల్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. ఎందుకంటే 5 వాడితే 5 lakh వస్తుంది, బట్ గ్రేటర్ దాన్ 6 lakh కావాలి కదా. సో నెక్స్ట్ రిపిటేషన్ అలౌడా అంటే ఎస్ అలౌడ్. అండ్ వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? హౌ మెనీ డిజిట్ ఆడ్ నెంబర్స్ అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ నాకు ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? 5 లేదా 7 లేదా 9 అంటే ఇక్కడ నాకు 3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ రిపిటేషన్ అలౌడ్ కాబట్టి ప్రతి నెంబర్ మళ్ళీ ఇక్కడ మొత్తం 6 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6, 6, 6, 6 మల్టిప్లై చేస్తే దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సింపుల్గా అలా మనం చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్, సో ఇది ఇప్పుడు మనం అసలైన మ్యాటర్లోకి ఎంటర్ అవుదాం. ఇప్పటిదాకా మనం జస్ట్ వి అండర్స్టూడ్ హౌ టు యూజ్ ద అండ్ ఆర్ అండ్ సింప్లీ డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అండ్ ఫ్యాక్టోరియల్ని మనం ఎలా చూసుకున్నామో చూసాం. ఇప్పుడు పర్ముటేషన్ అంటే ఏంటి? పర్ముటేషన్ అంటే సింపుల్గా ఏంటన్నా సెలెక్షన్ అండ్ అరేంజ్మెంట్. ఇప్పుడు సింపుల్గా సెలెక్ట్ చేసి అరేంజ్ చేయటమే పర్ముటేషన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 3 లెటర్స్ ఉన్నాయి, ఏబిసి లెటర్స్ ఉన్నాయి. వీటిని ఎన్ని వేస్లో అరేంజ్ చేయగలను? ఇదే 3 ప్లేసెస్లో. అంటే ఏం చేస్తాను? ఫస్ట్ ఏబిసి, అలానే తర్వాత ఏసిబి, నెక్స్ట్ బి ఫస్ట్ ఉంటే బిఏసి, అండ్ నెక్స్ట్ బిసిఏ, నెక్స్ట్ సి ఫస్ట్ ఉంటే సిఏబి, దెన్ సిబిఏ. మొత్తం ఎన్ని నాన్న? నాకు 6 వేస్లో ఉంది. సో 3 లెటర్స్ కాబట్టి సింపుల్గా రాసేసాం. అదే ఒక 10 లెటర్స్ ఉంటే అవ్వదు కదా. అంటే మనం ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ అంటే, నాకు దగ్గర 3 లెటర్స్ ఉన్నాయి, నేను 3 లెటర్ వర్డ్ ఫామ్ చేస్తున్నా విత్ ఆర్ వితౌట్ మీనింగ్, అంతే కదా. సరే ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఎన్ని చేయొచ్చు సార్ అంటే 3 లెటర్స్లో ఏదో ఒక లెటర్ వాడచ్చు. రిపిటేషన్ మనం నాట్ అలౌడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సెకండ్ ప్లేస్లో 2. అంటే సింపుల్గా ఏం రాయొచ్చు ఇక్కడ? 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, అంతే కదా, 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. సార్ అదే రిపిటేషన్ అనే పరిస్థితి ఏంటి సార్ అంటే, ఈచ్ దానికి 3 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. 3 × 3 × 3 అంటే 3³ 27. అది సో రిపిటేషన్ అలౌడ్ అయితే ఒకలాగా, రిపిటేషన్ నాట్ అలౌడ్ అయితే ఒకలాగా. ఇక్కడ ఏం చేసాము? 3 లెటర్స్ని సెలెక్ట్ చేసి అరేంజ్ చేసాం. ఇవన్నీ కూడా ఏమంటామంటే పర్ముటేషన్స్ అంటాం. సెలెక్ట్ చేసి అరేంజ్ చేయడాన్ని మనం పర్ముటేషన్ అంటాం. చూడండి, ఇక్కడ permutation means arrangement in a definite order of things which may be alike or different, taken some or all at a time. So hence permutation refers to the situation where order of occurrence of the event is important. అది మనం అదే చెప్తుంది, సింపుల్గా అదంతా గుర్తుంచుకోకపోయినా. సో వాట్ ఈస్ పర్ముటేషన్ అంటే సింపుల్గా ద సెలెక్షన్ అండ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద గివెన్ different things is called as permutation. సింపుల్. ఓకే, సో అసలు మామూలుగా ఇప్పుడు టేకెన్ ఆల్ ఎట్ ఏ టైం అంటున్నాడు, అలాగే టేకెన్ సమ్ ఎట్ ఏ టైం అన్నాడు. దాని గురించి ఏంటి సార్ అంటే కొంచెం ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే సింపుల్గా నా దగ్గర ఆల్ ఎట్ ఏ టైం తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఆల్ ఎట్ ఏ టైం తీసుకుంటే నా దగ్గర n డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి.
n డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. సారీ, n డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ని n బాక్సెస్ లో ఫిల్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. అంటే ఇవి నా n బాక్సెస్. అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ లో నేను ఎన్ని వేస్ లో ఫిల్ చేయొచ్చు అంటే n వేస్ లో, ఎందుకంటే n ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లేస్ కి అన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ రిపిటేషన్ నాట్ అలౌడ్ అనే కండిషన్ తీసుకుంటున్నా. రిపిటేషన్ నాట్ అలౌడ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ n-1 వేస్, ఎందుకంటే ఒకసారి వాడేసాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఏంటి n-2 వేస్ అండ్ సో ఆన్. లాస్ట్ లో ఏముంది 2 and 1. ఇవన్నీ వర్క్ టుగెదర్ అవ్వాలి కదా. ఆర్ అని చెప్పలేం కదా. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ n బాక్సెస్ ఫిల్లింగ్ అనమాట. ఫిల్లింగ్ దోస్ n బాక్సెస్ అంటే డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ బాక్స్ అండ్ సెకండ్ బాక్స్ అండ్ థర్డ్ బాక్స్ అండ్ సో ఆన్. అంటే అన్నిటిని ఏం చేయాలి మనం మల్టిప్లై చేయాలి. సో n ఇంటూ n-1 ఇంటూ n-2 ఇంటూ అండ్ సో ఆన్ 2 ఇంటూ 1. ఇందాకే మనం మాట్లాడకుండా దీని గురించి దీన్ని ఏమంటాం సింపుల్ గా n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటాం. అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్స్ ఆఫ్ n డిఫరెంట్ బాక్సెస్ putting in n different objects, putting in n boxes ఏమంటాం మనం సింపుల్ గా n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటాం. సార్ ఇదే n డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని, సో n ఆబ్జెక్ట్స్ ని r బాక్సెస్ లో పెట్టాలి సార్. రిపిటేషన్ నాట్ అలౌడ్. సేమ్ రిపిటేషన్ నాట్ అలౌడ్. మరి అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి సార్? మనం సింపుల్ గా r బాక్సెస్ తీసుకో. ఫస్ట్ బాక్స్ n వేస్ లో ఫిల్ చేయొచ్చు, సెకండ్ బాక్స్ n-1 వేస్ లో ఫిల్ చేయొచ్చు, నెక్స్ట్ n-2 వేస్ లో ఫిల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏంటి ఆల్రెడీ n లో ఒక లెటర్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ వాడేసాం. సో నెక్స్ట్ దానికి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటి తక్కువ, సో n-1. సో ఇప్పుడు 2 వాడేసాం, నెక్స్ట్ దానికి ఎన్ని ఉన్నాయి? n-2 వేసాం. లైక్ దట్ అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ ఫస్ట్ బాక్స్ కి ఏమో n, సెకండ్ బాక్స్ కి ఏమో n-1, థర్డ్ బాక్స్ కి ఏమో n-2. అంటే మరి ఆర్త్ బాక్స్ కి ఏమవుద్దురా? సో 2కి 1, 3కి 2, 1కి 0. అంటే ఒకటి తక్కువ. సో వాట్ ఎవర్ ద బాక్స్ నెంబర్ యువర్ టేకింగ్ కంపారిటివ్లీ 1 less than that for n-r-1 వస్తుంది. అంతే కదా. therefore we can write the total number of ways are n into n-1 into n-2 and so on into n-r+1 కదా. ఇది నెంబర్ ఆఫ్. కానీ దీన్ని సింపుల్ ఫార్మాట్ లో మార్చుకోవడం కోసం దీని తర్వాత నెంబర్ n-r కాబట్టి ఐ విల్ మల్టిప్లై విత్ n-r ఫ్యాక్టోరియల్ అండ్ ఐ విల్ డివైడ్ విత్ n-r ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఏమైంది? ద ఎంటైర్ థింగ్ ఇస్ బికమింగ్ n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్ అండ్ బై n-r ఫ్యాక్టోరియల్. ఎప్పుడు ఇది? దిస్ ఈజ్ వెన్ n డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని r డిఫరెంట్ బాక్సెస్ లో ఫిల్ చేయడానికి వచ్చే నెంబర్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్. So this is the formula for NPR. So NPR is equals to what nana? n factorial by n-r factorial. So ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటే సింపుల్ గా we can understand what is the permutation అన్నమాట. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం వీటి మీద ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం, then you'll get clarity. ఓకే, రైట్. చూడండి, in how many ways can 5 persons be made to occupy 5 different chairs అన్నాడు. సింపుల్ గా మనం 5 different chairs, 5 different chairs. మరి 1 2 3 4 5 different chairs. మరి ఫస్ట్ చైర్ లో ఎంతమంది కూర్చోవచ్చునా? 5 persons. కానీ ఎవడో ఒకడే కదా, సో వీడికి 5 ఛాన్సెస్, ఒకడు అయిపోయాడు. ఇంకా సెకండ్ చైర్ కి ఎంతమందికి? 4 ఛాన్సెస్ ఆ చైర్. నెక్స్ట్ 3 ఛాన్సెస్, నెక్స్ట్ 2 ఛాన్సెస్, నెక్స్ట్ 1 ఛాన్సెస్. టోటల్ గా సింపుల్ గా 5 ఫ్యాక్టర్స్. ఇదంతా ఎందుకు సార్? ఇందాక కదా సార్ మేము డెఫినేషన్ డిస్కస్ చేసుకుంది. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ నానా? లైక్ n డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెన్ బి filled in n different boxes in n factorial ways. So 5 different persons, 5 different chairs, so 5 factorial ways. Simple. Look at the next question. In how many ways first 3 prizes are distributed in 7 athletes? So 7 లో మనం 3 మెంబర్స్ కి మాత్రమే ప్రైజెస్ ఇవ్వగలం. సో ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? 7 లో ఎవరో ఒకళ్ళు, సో 7 ఛాన్సెస్. సెకండ్ ప్రైజ్ హౌ మెనీ ఛాన్సెస్? 6 ఛాన్సెస్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకటి ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది కాబట్టి. ఇక్కడ రిపిటేషన్ వెళ్ళడం చెప్పలేము ఇక్కడ, అందుకే ఒకడు ఫస్ట్ వచ్చిన వాడు సెకండ్ రాడు కదా. సో థర్డ్ ప్లేస్ ఏంటి? 5. సో 7 into 6 into 5 చేస్తే you'll get the
ఆన్సర్. సింపుల్. సార్ మరి దీన్ని నేను మీరు చెప్పిన ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు కదా అంటే 7లో వాడు 3a అంటున్నాడు, యూజ్ చేయి 7p3. సో 7 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 7 మైనస్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్, అదే కదా ఫార్ములా NPR. సో 7 factorial by 4 factorial. So 7 factorial we can write 7 into 6 into 5 into 4 factorial దగ్గర ఆపేస్తాం. To find because కింద 4 factorial ఉంది కాబట్టి we can cancel this. You can see you'll get the both same answer. Okay students, right, next చూద్దాం. Number of words which can be made by using all the letters of the word Jodhpur if no condition. ఇక్కడ ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయన్నా మనకి అంటే there are 7 letters. There are 7 letters. 7 letters ని no condition అంటే చూడండి ఒక్కసారి. సో నో కండిషన్ అంటే ఏంటన్నా సింపుల్గా అంటే ఏ రెప్యుటేషన్ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మనం పట్టాలి, విత్ ఆర్ వితౌట్ మీనింగ్ సింపుల్గా. సో 7 letters ని 7 ప్లేసెస్లో వీ కెన్ ఫిల్ ఇన్ 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, ఇంకంతే, నో కండిషన్. ఇక్కడ మీనింగ్లెస్ ఇదంతా మనకు అనవసరం. ఓకే, నెక్స్ట్. If word starts with J and ends with R అంటే వాడు ఆల్రెడీ 7 ప్లేసెస్లో there is a condition. ఏంటా కండిషను? J ఫస్ట్ లెటర్ అయి ఉండాలి, R లాస్ట్ లెటర్ అయి ఉండాలి. సో వీ హ్యావ్ 5 ప్లేసెస్. టు ఫిల్ దోస్ 5 ప్లేసెస్ మనకి రిమైనింగ్ 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి అగైన్ బై యూజింగ్ ద డెఫినేషన్ డైరెక్ట్లీ 5 ఫ్యాక్టోరియల్. లేదు సార్ డెఫినేషన్ కాదు సార్ అంటే ఇది 5 వేస్, 4 వేస్, 3 వేస్, 2 వేస్, 1 వే. ఎందుకు? ఒకటి వాడేసాం, మళ్ళీ 4 మిగిలాయి, మళ్ళీ ఇంకోటి మిగిలింది, అట్లా. వర్డ్ స్టార్ట్స్ విత్ J ఆర్ ఎండ్స్ విత్ R. ఆర్ అన్నట్టు అంటే ఏదో ఒకటే అవ్వాలి, నాట్ బోత్. అంటే మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాను, జేతో స్టార్ట్ అయ్యే లెటర్స్ ఎన్ని వర్డ్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు జే ఆల్రెడీ వాడేసాం కాబట్టి రిమైనింగ్ 6 లెటర్స్ ఉన్నాయి 6 ప్లేసెస్లో. సో 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. లేదు ఆర్తో ఎండ్ అయ్యే వర్డ్స్, ఆర్ ఆల్రెడీ వాడేసాం, రిమైనింగ్ 6 ప్లేసెస్, 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. మరి ఇదేనా సార్ ఆన్సర్ అంటే కాదు. సో 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ ఈ రెండు వచ్చేవి తీసేయాలి, అంటే ఇంకో మైనస్ ఆ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ తీసేయాలి సెకండ్ క్వశ్చన్లో ఉన్న ఆన్సర్ని. అదెందుకు సార్ అంటే వాడు ఓన్లీ ఆర్ అన్నాడు, అంటే నువ్వు తీసుకునే వర్డ్ అనేది ఐదర్ జేతో అన్నా స్టార్ట్ అవ్వాలి లేదా ఆర్తో అన్నా ఎండ్ అవ్వాలి, నాట్ బోత్. రైట్, నెక్స్ట్ కండిషన్. ఇఫ్ వర్డ్ నైదర్ స్టార్ట్స్ విత్ J నార్ ఎండ్స్ విత్ R. సింపుల్గా టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్స్ నుంచి అసలు జేతో స్టార్ట్ అయ్యేది వద్దు అండ్ ఆర్తో స్టార్ట్ అయ్యేది రెండు కూడా వద్దు. అంటే మైనస్ సింపుల్గా మనం ఏం చేయొచ్చు, ఆ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా, అంతే కదా. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే డెఫినెట్లీ ఆర్తో వచ్చే లెటర్స్ ఎక్కువ సార్లు వస్తుంది, అవి తీసేయాల్సి. సింపుల్గా అంటే వాడు జేతో స్టార్ట్ అవ్వద్దు అన్నాడు, ఆర్తో ఎండ్ అవ్వద్దు అన్నాడు. సో జేతో స్టార్ట్ అయ్యాయి, ఆర్తో ఎండ్ అయ్యాయి లెటర్స్ మనకి వద్దు. కానీ ఇక్కడ అది ఏమవుతాయి, 2 times రిపీట్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఆర్తో వచ్చే లెటర్స్ కూడా ఏమవుతాయి అంటే అక్కడ ఆర్ ఎండ్ వచ్చేసి ఆర్ ఎండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్న లెటర్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అవి ఇక్కడ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ వస్తుంది, అలాగే జేతో. కాబట్టి అవి మనం 2 times సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1 time యాడ్ చేయాలి, అది గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఆల్ వోవెల్స్ ఆక్యుపై ఆడ్ ప్లేసెస్. వోవెల్స్ ఆక్యుపై ఆడ్ ప్లేసెస్ అంటే మొత్తం 7 లెటర్ వర్డ్. ఆడ్ ప్లేస్ అంటే లైక్ 1 2 3 4 5 6 7. చూడండి నేను 1 2 3 4. సో 4లో మనకి ఏంటి, ఎన్ని ఓవెల్స్ ఉన్నాయి, 1 2 ఓవెల్స్ ఉన్నాయి. సో 4లో 2 అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకోవాలి. సార్ రిమైనింగ్ ప్లేస్లో పరిస్థితి ఏంటి సార్, 2 ఫిల్ అయిపోయాయి, ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 5కి 5 కాన్సోనెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 5 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. సార్ వాట్ అబౌట్ 6th క్వశ్చన్ సార్, ఇఫ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఓవెల్స్ ఆర్ కాన్సోనెంట్స్ రిమైన్ సేమ్. ఫస్ట్ది నువ్వు చూడండి కాన్సోనెంట్, నెక్స్ట్ది ఓవెల్, నెక్స్ట్ కాన్సోనెంట్స్, కాన్సోనెంట్, కాన్సోనెంట్, ఓవెల్, కాన్సోనెంట్. ఇవి ఇలానే ఉండాలి అంట. ఓవెల్స్ ప్లేస్లోనే ఉండాలి, కాన్సోనెంట్స్ కాన్సోనెంట్ ప్లేస్లోనే ఉండాలి.
సో కాన్సనెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 5 కాబట్టి 5 ఫ్యాక్టరల్ వేస్, ఓవెల్స్ 2 కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టరల్ వేస్, రైట్. సో ఇలా మనం we can do the questions అమ్మ. So this is like basic introduction about permutation. So if you understand, so we can just do the other kind of questions in the next video. So thank you so much. Please subscribe to my channel to get more videos like this one. Thank you so much.